Good morning, children. So today, just for a change, here we have a problem with the internet connection. That's why I'm recording my video here and I'm showing the concept in this first chapter. Okay, so all of you listen about application software. So what is an application software? So there are two types of softwares now. First one, software is of two types. One is application software and second one is system software. So application software here it is having different types again. So we'll discuss that after telling system software. Okay, system software we discussed in previous classes about different types of operating systems. So what is the example for system software is example for system software operating system. Operating system is an example for system software, and also utility programs, and also utility programs are different, but it is also coming to all the different types of softwares only, no. So that's why I have taken example under system software only, but it is actually these utility programs are taken for maintenance purpose. So maintenance of the computer system. So how to maintain the computer system, and most of the hardware depends on system software. So that's why we are considering the system software here. So the main example of system software here is operating system. So already we discussed about operating system. What is an operating system? So operating system is nothing but it acts as a interface between user and the computer hardware. That means a user will be in the middle of the computer hardware, as well as in the an operating system will be in the middle of the user and this side computer hardware. So one side will be user, another side will be computer hardware, in the middle there will be operating system. So here there will be an interface. Operating system provides interface for both user and computer hardware. So that's why we are considering the operating system here. Okay, so next operating system తర్వాత మీకు వచ్చింది యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్. సో యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటివి ఇక్కడ మెయిన్గా మీరు కంప్యూటర్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఆర్ మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి ఆర్ ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి మనం ఈ యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. సో దీనికి బేసిక్గా మనం ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు, అంటే ఈ యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ని రన్ చేసేటప్పుడు మనకు బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్కి కంప్యూటర్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం మనం చూస్తాం. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వైరస్ అటాక్స్, తర్వాత సిస్టమ్ ఫెయిల్యూరు, ఇలాంటివి కొన్ని యాక్సిడెంటల్గా డిలీట్ అయిపోవడం, డేటా అనేది యాక్సిడెంటల్గా డిలీట్ అయిపోవడం. సో ఇలాంటివి జరుగుతున్నప్పుడు మీరు యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్ సాఫ్ట్వేర్ని తీసుకుంటే దీంట్లో మీకు రికవరీ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, రీస్టోరింగ్ ద డేటా ఉంటుంది, అండ్ టేకింగ్ బ్యాకప్ ఆఫ్ ది డేటా ఉంటుంది. సో దానికి కావాల్సిన యూటిలిటీస్ ఏమేమి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ నెట్వర్క్ యూటిలిటీ. మీ టెక్స్ట్ బుక్ అందరూ దగ్గర పట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నెట్వర్క్ యూటిలిటీ, సెకండ్ వన్ ఫైల్ మేనేజర్, అండ్ థర్డ్ వన్ డిస్క్ మేనేజ్మెంట్, ఫోర్త్ వన్ బ్యాకప్. సో అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ కంప్రెషన్. సో దీస్ ఆర్ ద 5 types ఆఫ్ యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ అవైలబుల్. సో ఈ 5 types ఏమంటే, ముందుగా మన నెట్వర్క్ యూటిలిటీలో నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్లో ఏదైనా మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలన్నా, నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ని ప్రాపర్ వేలో కనెక్ట్ చేయాలన్నా, లేకపోతే డివైస్లో ఎటువంటి ఎర్రర్స్ రాకుండా చూసుకోవాలన్నా కూడా మీకు నెట్వర్క్ యూటిలిటీ అనేది ఒక మెయిన్ థింగ్ అనమాట. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ నెట్వర్క్ యూటిలిటీ అనేది మెయిన్గా ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే, వీఆర్ ఎగ్జామినింగ్ ద స్పీడ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్.
Okay, that's why we are taking network utility. Next, file manager. File manager performs various operations on files. So it is used to view the file, it is used to modify the file, or it is used to delete the file. So or it is used to organize the files in one location. So these are the things that is done by file manager. Next, disk management. Disk management means it enables to view as well as manage and also control the utility programs in your computer system. Not only that means utility programs means here disk drives, C drive, D drive, E drive, like that drives is there now in your computer. So that drives if they got any errors, or if they got any modifications, or if they got any partitions means divisions, that time this disk management is very helpful. Next, backup means here backup process is for storing the data and rearranging the stored data, and also taking the copy of the data and storing in one location before the data got లాస్. అంటే మీ డేటా అనేది లాస్ అవ్వక ముందు ఓకే మీరు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అంటే కాపీ ఆఫ్ డేటా ని కలెక్షన్గా తీసుకొని దాన్ని మీరు ఒక లొకేషన్లో కంప్యూటర్ లొకేషన్లో దాన్ని స్టోర్ చేస్తారు. స్టోర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ లొకేషన్ నుంచి ఉన్న డేటాని మళ్ళీ మీరు గెట్ బ్యాక్ చేసి మళ్ళీ మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ డేటాని ఈవెన్ దో యువర్ డేటా హ్యాస్ లాస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంప్రెషన్ అంటే రెడ్యూసింగ్ ద ఫైల్ సైజ్. ఓకే, రెడ్యూసింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఫైల్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్రెషన్. ఇప్పుడు మీరు మీ కంప్యూటర్లో ఏదైనా ఒక డేటా అనేది ఆ ఫైల్ సైజ్ అనేది ఎక్కువ ఉందనుకోండి, సో ఎక్కువ ఉన్న డేటాని మనం రెడ్యూస్ చేయాలి. సో రెడ్యూస్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి, ఇక్కడ మెయిన్గా అంటే కంప్రెషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది తీసుకోవాలి. సో కంప్రెషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్ సాఫ్ట్వేర్ ఓన్లీ. ఓకే, దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి విన్జిప్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కంప్రెషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ విన్జిప్, pkzip, winzip, pkzip, and 7zip, etc. So these are the softwares that are taken for reducing the size of the files. Okay, next one we'll directly go to the application software. So language processor is there. That today I have told about language processors. Everyone had listened to that language processor. So language processor means here you are going to use the programming languages to write the programs which a computer understands. A computer understands only machine language. So this language processor is going to write the programs in different languages, different programming languages like C, C++, and Java. So these programming languages will be in high level languages, and this will be converted to machine language by the computer, zeros and ones. That means in the form of binary data. So it translates the machine code into high level language code. So there are two types of language processors are there. One is interpreter and second one is compiler. Okay, so interpreter means here the program code can be converted line by line by the translator. Here translator is a main source for converting. Okay, that's why we are taking the translator for converting each and every program which is written in high level language. Okay, that is checked by two types, that is interpreter and compiler. So interpreter here it simultaneously checks the program code line by line and rectifies the errors. Next, compiler means
Compiler, it translates the program from one source code to another source code. That means one language to another programming language. That means, for example, if a computer is taking in machine language, means it is going to convert directly to high level language. So then there is no need for another mediator or another medium of translator to convert from one language to another language when you are using a compiler software. Okay, so that is the purpose of compiler. Compiler means here no need to take line by line checking. Here the program will not check the code line by line. It continuously executes the program and rectifies the errors and displays the result on the monitor screen. So this is the process of the compiler. Okay, next, application software. Application softwares are the sets of programs developed by programmers to perform specific jobs in your computer system. For example, beautifying the documents. Beautifying the documents. In 5th class, you studied about MS Word. Okay, MS Word. If you are taking MS Word, here you are writing the text in the form of documents. Okay, that means డాక్యుమెంట్స్ రూపంలో మీరు ఏం చేస్తారు, టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ టైప్ చేస్తారు. టైప్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆ టెక్స్ట్ అనేది మీరు మాడిఫై చేయాలి, డిలీట్ చేయాలి, లేకపోతే ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేయాలనుకుంటే మీరు ఎంఎస్ వర్డ్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని తీసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ ఎంఎస్ వర్డ్ ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్ software. MS Word is an application software. Even MS Paint is also an application software. Okay, and there are different types of softwares also is there for application softwares. For railway ticket book reservation, for airlines ticket reservation, and different for organizing the data, or for arranging the data, etc. So these can be performed using this application software. So there are different types of application softwares are there. General purpose application software, special purpose application software, and customized software. So how many types are there totally? So totally 3 types of softwares. What are they? General purpose application software. Next, second one, special purpose application software, and third one is customized software. సింపుల్ గా చెప్తా, నేను ఎక్కువ బ్రీఫ్ గా పోతే కూడా మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో కాబట్టి నేను సింపుల్ గా చెప్తాను. వాట్ ఈస్ జనరల్ పర్పస్ సాఫ్ట్వేర్? సో జనరల్ పర్పస్ సాఫ్ట్వేర్ మీన్స్ which performs these softwares performs many tasks to fulfill the general needs of the users. That is called general purpose application softwares. So దీన్నే మనం ఇంకొక పేరుతో పిలుస్తాం. ఏమంటామంటే we call it as a packages. Okay, so packages means bounded in one pack, that is called package. Okay, bounded in one packet or one package. So bounded together or bounded, simply you can call bounded. So that is called package. So package, here example is there, different types examples are given for general purpose application software. First one is word processing software. So word processing software means here MS Word. A word processor means here example MS Word. So MS Word is going to create professional looking documents quickly and efficiently. So it provides many features to change the appearance of the text in the desired manner. So you can easily add text, delete text, rearrange text, or beautify the text, and even produce a hard copy of the text of the document as per your requirement. So that is called word processing software in your computer. So for every computer, for every desktop computer or laptop computer, for every type of computer, this MS Word, Microsoft Word
or word processing softwares are defaultly available. Default అంటే ఏమి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పాటే వస్తుంది అనమాట. మీకు ఇప్పుడంతా కూడా మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పాటే వస్తుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ కూడా బై డిఫాల్ట్. అండ్ మీకు వర్డ్ ప్యాడ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. వర్డ్ ప్రాసెసర్ సాఫ్ట్వేర్స్లో వర్డ్ ప్యాడ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. అండ్ OpenOffice.org రైటర్, సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్, అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్ ఎడిటర్. సో అది కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రెడ్షీట్, సెకండ్ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రెడ్షీట్. ఇవంతా నేను జనరల్ పర్పస్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో దాంట్లోనే ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రెడ్షీట్ వస్తుంది. ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రెడ్షీట్ అనేది స్ప్రెడ్షీట్ ప్రోగ్రామ్ హెల్ప్స్ us to perform calculations and display the data in the form of chart analysis. That means it is going to take your data in the form of calculation purpose. It is used to take the data for calculation purposes. When you are giving the data, it is used to calculate the data and produce the result. And also it is applicable to use charts. చార్ట్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, గ్రాఫ్స్ని క్రియేట్ చేయడం. అంటే మీ మ్యాథమెటిక్స్లో చార్ట్ని, అంటే చార్ట్ అనేది మీరు ఒక బేసిక్ పాయింట్ నుంచి, ఒక పాయింట్ లెవెల్ నుంచి క్రియేట్ చేసుకుంటూ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తూ పోతారు. సో దాన్ని మనం చార్ట్ అంటాం. సో ఇక్కడ గ్రాఫికల్గా క్రియేట్ చేసి దాన్ని మనం ఇక్కడ గ్రాఫికల్గా క్రియేట్ చేస్తాం యాక్చువల్గా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రెడ్షీట్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ డాక్యుమెంట్స్ టు మేనేజ్ అండ్ ఆర్గనైజ్ న్యూమరికల్ డేటా. సో ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రెడ్షీట్. మీకు ఈ 7th క్లాస్లో MS Excel అనేది వస్తుంది. సో MS Excel అనే ఒక లెసన్ వస్తుంది ఈ కంప్యూటర్ సబ్జెక్ట్లో. ఆ లెసన్ అనేది ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రెడ్షీట్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఆల్సో పర్ఫార్మ్స్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, ఇట్ ఆల్సో పర్ఫార్మ్స్ కాస్ట్ అనాలిసిస్, it also performs internet calculations etc. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినాడు మా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్, లోటస్ 123, OpenOffice.org క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్సెట్రా. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రెడ్షీట్స్లో కనిపిస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మనం డే టు డే లైఫ్లో చూస్తూ ఉంటాం, టెలిఫోన్ రికార్డ్స్ చూస్తుంటాం. టెలిఫోన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది. టెలిఫోన్ డైరెక్టరీలో మీకు ఏముంటుంది, నంబర్ 1 యువర్ ఫ్రెండ్ నేమ్, ఓకే, ఫోన్ నెంబర్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ 1 by 1 ఉంటుంది. అంటే ఫోన్ నెంబర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వరుసగా ఉంటాయి టెలిఫోన్ డైరెక్టరీలో. అదే మీరే సపరేట్గా నోట్ చేసుకోవాలంటే ఒక డైరీ తీసుకొని దాంట్లో నంబర్ 1 సీరియల్ నెంబర్ 1లో మీ ఫ్రెండ్ నేమ్ నోట్ చేస్తారు, మీ ఫ్రెండ్ ఫోన్ నెంబర్ నోట్ చేస్తారు, అడ్రస్ నోట్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫీల్డ్స్లో నోట్ చేస్తారు. అంటే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఇలా ఉంటుంది. రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. దీంట్లో సీరియల్ నెంబర్ 1, ఓకే, యువర్ ఫ్రెండ్ నేమ్, ఓకే, యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ నెంబర్, యువర్ ఫ్రెండ్స్ అడ్రస్, ఓకే, ఇవి నోట్ చేస్తారు. నోట్ చేసినప్పుడు దీని అన్నిటినీ మనం ఒక లొకేషన్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఆ లొకేషన్ని మనం స్టోర్ చేసే లొకేషన్ని ఏమంటారు అంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటాం. ఓకే, దట్ మీన్స్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అరేంజ్ ది డేటా ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్, ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్టోరేజ్ requirement. That means database means here what is database? Database means collection of data which is stored in one location, or it is stored in one location and it is organized, it is in organized manner. It is stored in organized manner. Organized manner ante step by step, or in ascending order or in descending order. ఓకే, సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్కి మీరు 8th క్లాస్లో చదువుతారు. డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ గురించి మీరు 8th క్లాస్లో మీకు MS యాక్సెస్ వస్తుంది. MS యాక్సెస్ అంటారు. సో MS యాక్సెస్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ యాక్సెస్ అని అంటారు. సో ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ యాక్సెస్లో ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ గురించి క్లియర్గా చూస్తారనమాట. ఏం లేదు, మీరు తీసుకున్న అది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. మీరు తీసుకున్న డేటా అంతా కూడా దాంట్లో స్టోర్ చేస్తారనమాట.
సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఆ స్టోర్ చేసిన డేటాని మళ్ళీ మనం ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి, ఎలా దాన్ని మనం డెలీట్ చేసుకోవాలి. సో దాని గురించి అంతా కూడా మనం బ్రీఫ్గా 8th క్లాస్లో చూడవచ్చు అనమాట, వెన్ యూ గో టు 8th క్లాస్. సో మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా ఇస్తున్నాడు ఏమేమి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్స్గా మనకి ఇస్తున్నాడు. ఓకే, దానికోసం అని చెప్పి ఫస్ట్ నేను MS వర్డ్ చెప్పాను, వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్. సెకండ్ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రెడ్షీట్ అంటే MS Excel. ఇప్పుడు మీకు 7th క్లాస్లో వస్తుంది, ఐ థింక్ ఇన్ ద ఫార్వర్డింగ్ లెసన్స్లో. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ 8th క్లాస్లో వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ యాక్సెస్. ఓకే, కింద చూడండి, కింద ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు టెక్స్ట్ బుక్లో, మైక్రోసాఫ్ట్ యాక్సెస్. నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్ సాఫ్ట్వేర్. వాట్ ఈస్ అ ప్రెజెంటేషన్ సాఫ్ట్వేర్? 6th క్లాస్లో మీరు చదివారు. ప్రెజెంటేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు లైవ్లీ ప్రజెంట్ యువర్ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు any other professionals or any other persons who are related to that particular organization. Okay, so those data can be projected using a projector screen లో మీకు ప్రెజెంటేషన్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సో దీంట్లో మనకు చాలా ఎఫెక్ట్స్ యూస్ చేయొచ్చు. దీంట్లో స్లైడ్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ స్లైడ్స్ ఉంటాయి. యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఏ స్లైడ్, యూ క్యాన్ ఆర్గనైజ్ ది చార్ట్స్, and you can use the animations and video clips, okay, for presenting the slides in the PowerPoint presentation. So దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమి, మైక్రోసాఫ్ట్ PowerPoint. అండ్ ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి దీనికి, అడోబ్ ఫ్లాష్ అని, OpenOffice.org, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, ఇంకొక అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదంటే డెస్క్టాప్ పబ్లిషింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. ఓకే, డెస్క్టాప్ పబ్లిషింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే దిస్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్స్ ఇన్ బోత్ ఫర్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ గ్రాఫికల్ ఫీచర్స్ అండ్ డిజైన్ పర్పస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిజైన్ ఏ డాక్యుమెంట్స్, ప్రొఫెషనల్ డాక్యుమెంట్స్, న్యూస్ లెటర్స్, ప్రింటెడ్ ఫార్మ్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, ఓకే, బ్రోచర్స్, పాంప్లెట్స్, పోస్టర్స్, మ్యాగజైన్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రింట్ చేయాలి, పబ్లిష్ చేయాలి అనుకుంటే యూ క్యాన్ టేక్ ది సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ డెస్క్టాప్ పబ్లిషింగ్ సాఫ్ట్వేర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డెస్క్టాప్ పబ్లిషింగ్ సాఫ్ట్వేర్? ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డెస్క్టాప్ పబ్లిషింగ్ సాఫ్ట్వేర్ జనరల్ పర్పస్లోనే డెస్క్టాప్ పబ్లిషింగ్ సాఫ్ట్వేర్, SBAR అంటే సాఫ్ట్వేర్. సో డెస్క్టాప్ పబ్లిషింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమొస్తాయంటే Corel Draw, CORELDRAW, Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe InDesign, DESIGN, Adobe InDesign, Quark Express అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ యూస్ చేసి మనం ఒక బ్రోచర్స్ని డిజైన్ చేయొచ్చు, ఒక అంటే మ్యాగజైన్స్ని మనం పోస్ట్ చేయొచ్చు, పబ్లిష్ చేయొచ్చు. తర్వాత పోస్టర్స్ని డెవలప్ చేయొచ్చు. తర్వాత ప్రింటెడ్ ఫామ్స్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, బుక్స్ని డెవలప్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం డెస్క్టాప్ పబ్లిషింగ్ సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేసి చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ గ్రాఫిక్స్ సాఫ్ట్వేర్. It is used to create images such as charts, graphs, photographs, logos, cartoons, and much more. We can create using these graphical softwares. Example, Paint software, Photoshop, Adobe Photoshop, AutoCAD అంటే automobile used for computer aided design. CAD అంటే computer aided డిజైన్, డ్రీమ్ వీవర్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, నేను ఇవన్నీ మీకు వీడియోగా రికార్డ్ చేసి చెప్తున్నట్లయితే మీరు ఎప్పుడైనా దీన్ని ప్లే చేసుకోవచ్చు, ఎప్పుడైనా మీరు చూడొచ్చు, ఎప్పుడైనా వినొచ్చు. ఓకే, చెప్పిన టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ మీరు ఇంకొకసారి కూడా వినొచ్చు. సో అందువల్ల నేను వీడియోగా రికార్డ్ చేసి పెడుతున్నాను. డ్యూ టు సిగ్నల్స్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ జూమ్ యాప్, సిగ్నల్స్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల జూమ్ యాప్లో
నేను దీన్ని రికార్డ్ చేసి పెడుతున్నాను. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్. మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ వీడియో, యానిమేషన్, సౌండ్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ టెక్స్ట్ విత్ ఏ హై డెఫినిషన్ ఇంటరాక్షన్స్. ఓకే, మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఫర్ డెవలపింగ్ ద మూవీస్ ఆర్ టేకింగ్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ డెవలపింగ్ different form of softwares, game softwares. Next, Windows media players, Windows movie makers. ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్లో, ఫర్ క్రియేటింగ్ ద వీడియో, ఫర్ డూయింగ్ యానిమేషన్స్ అండ్ సౌండ్స్ అండ్ గ్రాఫిక్స్, సో అండ్ టెక్స్ట్ ఆల్సో. సో మనం హై డెఫినిషన్స్లో క్రియేట్ చేయాలంటే మనం మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్ అనేది అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి గేమింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్, విండోస్ మీడియా ప్లేయర్, విండోస్ మూవీ మేకర్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్, స్పెషల్ పర్పస్ అండ్ కస్టమైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో స్పెషల్ పర్పస్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్లో మీకు ఏమేమి వస్తాయంటే, ఇక్కడ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిజైన్ టు పర్ఫార్మ్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఫర్ ఏ స్పెషల్ పర్పస్ application software. That means if you are taking some different application software that is used to design and develop and publish or print whatever it may be, so that is to be done in overall in one software, means that is the purpose of special purpose application software. So that is the use of special purpose application software. So ఇక్కడ మెయిన్గా మనం చూడాల్సింది ఏమంటే, స్పెసిఫిక్ టాస్క్ని మనం ఏం చేయగలుగుతాం డిఫరెంట్గా సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసి. ఓకే, అది మనం ఇక్కడ స్పెషల్ పర్పస్లో చూద్దాం. అది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి టాలీ, బిజీ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్, బిల్లింగ్ సిస్టమ్, పేరోల్ సిస్టమ్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకు స్పెషల్ పర్పస్ అనమాట. సో టాలీ అనేది ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ అకౌంటింగ్ పర్పసెస్. అకౌంటింగ్ అంటే మొత్తం మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బడ్జెట్ వేయడానికి, మార్నింగ్ నుంచి మీరు ఎక్కడైనా మార్కెట్కి వెళ్ళారనుకోండి, మార్నింగ్లో ఎక్కడైనా మీరు సమ్ అమౌంట్ పే చేశారు ఎక్కడైనా, ఆ అమౌంట్ ఎంత పే చేశారు అని మనకు తెలుసుకోవడానికి మనం ఒక లిస్ట్ వేస్తాం. అంటే ఎంత మనకు ఖర్చు అయింది, ఓకే, ఎంత మనం హౌ మచ్ వీ హ్యావ్ స్పెంట్ ఫర్ అవర్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది మనం చూసుకోవాలి కదా. సో ఆ లిస్ట్ అంతా మనం వేయడానికి మనకి ఇక్కడ టాలీ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. ఆ టాలీ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇక్కడ స్పెషల్ పర్పస్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ది అప్లికేషన్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అవైలబుల్. సో దాంట్లో కూడా జనరల్ పర్పస్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఇవన్నీ వస్తాయి. ఏమేమి వస్తాయి? ఎంఎస్ వర్డ్ ప్రాసెసర్ వస్తుంది, అంటే వర్డ్ ప్రాసెసర్ వస్తుంది, ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రెడ్షీట్ వస్తుంది, తర్వాత డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ వస్తుంది, ప్రెజెంటేషన్ సాఫ్ట్వేర్, డెస్క్టాప్ పబ్లిషింగ్ సాఫ్ట్వేర్, మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్, గ్రాఫిక్ సాఫ్ట్వేర్, నెక్స్ట్ డెస్క్టాప్ పబ్లిషింగ్ సాఫ్ట్వేర్ చెప్పేసాం కదా. నెక్స్ట్ మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్. సో ఇవన్నీ కూడా దేని కింద వస్తాయి? జనరల్ పర్పస్ కింద వస్తుంది. స్పెషల్ పర్పస్ అంటే టాలీ, బిజీ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్స్, బిల్లింగ్ సిస్టమ్స్, పేరోల్ సిస్టమ్స్. బిల్లింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే మీకు తెలుసు, రిలయన్స్లో మీకు బిల్లింగ్స్ యూజ్ చేసేదానికి యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్స్లో మీకు ఏ సాఫ్ట్వేర్ అంటే రైల్వే రిజర్వేషన్, ఎయిర్వేస్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్స్. సో దీంట్లో అంతా ఏ సాఫ్ట్వేర్ వాడతారో వాటన్నిటిని మనం స్పెషల్ పర్పస్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ స్పెషల్ టాస్క్ ఇన్ యువర్ computer. That is called special purpose application software. Next, customized software. It is a software that is specially designed to a particular organization or user. For example, మీకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉందనుకుంటే, ఒక కంపెనీ ఉంది, మీకు ఆ కంపెనీలో మీకు సపరేట్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయింటైనింగ్ ఐడి కార్డ్స్ ఫర్ యువర్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ద కంపెనీ, ఫర్ మెయింటైనింగ్ what is that computer records, for maintaining bill amounts, so etc. వీటన్నిటిని మనం మెయింటైన్ చేయడానికి, శాలరీ అకౌంట్స్, సో వీటన్నిటిని మనం మెయింటైన్ చేయడానికి మనకంటూ ఒక స్పెషల్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. దాన్ని కస్టమైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. ఇది కంపెనీస్లో మాత్రమే స్పెషల్గా తీసుకుంటారు ఫర్ డెవలపింగ్ ద మార్కెటింగ్ strategies.
సో మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ని డెవలప్ చేయడానికి ఈ కస్టమైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది యూస్ చేస్తారు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే కమర్షియల్ వెబ్సైట్స్ ఇచ్చాడు, కమర్షియల్ వెబ్సైట్స్, బిజినెస్ డేటాబేసెస్ అండ్ ఆల్సో ప్రైవేట్ ఫార్మ్స్కి యూస్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ అనమాట. వీటన్నిటిని ఎగ్జాంపుల్స్గా కస్టమైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్గా తీసుకుంటాం. ఓకేనా. మీరు ఏదైనా ఒక కంపెనీకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే దాంట్లో మీకు తెలుస్తుంది వాళ్ళకనే ఒక స్పెషల్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఆ స్పెషల్ సాఫ్ట్వేర్ని మనం కస్టమైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటున్నాం. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ చాప్టర్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్? జనరల్ పర్పస్ చూసాం, దాంట్లో టైప్స్ చూసినాం. ఓకే, ఎంఎస్ వర్డ్ ప్రాసెసర్, ఎలక్ట్రానిక్ స్ప్రెడ్షీట్. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ అనమాట. మళ్ళీ స్పెషల్ పర్పస్లో చూసాం టాలీ, ఓకే, బిల్లింగ్ సిస్టమ్స్, రిజర్వేషన్ సిస్టమ్స్, తర్వాత బిజీ. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కస్టమైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్. స్పెషల్ పర్పస్ సాఫ్ట్వేర్స్. కస్టమైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్, కంపెనీస్ కోసం యూస్ చేయడానికి తీసుకున్న ఒక సాఫ్ట్వేర్స్ అనమాట. దాన్ని కస్టమైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో అందరూ ఈ వీడియోని చూడండి, అందరూ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే తర్వాత వాట్సాప్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.